وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عزت ماں بہنوں، کل ہم نے اردو ادب یعنی شمع اسلام حصہ اول میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کے جو مفہوم تھا اور خلاصہ تھا اس کو پڑھا تھا، اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو اس سبق کے اندر کچھ ایک دو الفاظ تھے اس کے معنی ہم نے پڑھے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سوالات اور جوابات تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ جو سوالات اور جوابات تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں اس چیز کا بیان ہے۔ اگلا سبق یہ مدینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا تعلق دونوں سے ٹھیک ہے۔ کون صاحبہ ہے؟ ہاتھ اٹھائی ہیں، بتائیے کیا سوال ہے؟ ہاں؟ کیا سوال ہے کسی کے پاس؟ کچھ آواز جا رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ اچھا اچھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق مکہ اور مدینہ دونوں سے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامی اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے گئے اور آپ کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالی گئی۔ بتایا گیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، دوسرا نام احمد بھی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ اور اماں کا نام آمنہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک اور اچھے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ نبی ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی مکے سے مانگو، کسی پیر ولی بزرگ سے نہ مانگو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو۔ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا تو مکہ کے کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو مانا اور وہ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانا، وہ آپ کے الٹے دشمن ہو گئے، آپ کو ستایا، آپ کے سب پریشانیوں کو، آپ کے ساتھیوں کو ستایا اور دونوں لوگوں کو بہت دکھ دیا، بہت پریشان کیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، اور یہ آپ کی کوششوں اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ مکی زندگی پر مختصر روشنی ڈالی گئی۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق کیونکہ دونوں شہروں سے ہے۔ پہلا شہر جہاں آپ کی جائے پیدائش ہے، جہاں آپ پروان چلے، پڑھے بڑھے پلے اور جوان ہوئے، 40 سال کی عمر تک پہنچے، پھر نبی بنایا گیا۔ وہاں آپ نے دعوت اسلام پیش کیا، دعوت توحید پیش کیا،
لیکن جب لوگوں نے نہیں مانا، بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تو اللہ کے حکم سے آپ اور آپ کے ساتھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ اسی لیے دوسرا سبق جو ذکر کرتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کو ذکر کر رہی ہے، اسکرین پہ لائیے، مدینہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا دوسرا شہر ہے، یہ کہیے کہ پوری دنیا میں اسلام جس جگہ سے پہنچا اس جگہ کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا مکہ کا پرانا نام جو ہے بکہ ہے، مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، جیسا کہ قرآن میں رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک اللہ کی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ خانے کعبہ ہے، مکہ میں اور خانے کعبہ ہے۔ تو مکہ کا نام کیا تھا؟ بکہ تھا۔ ایسے ہی مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے داخلی ایام میں آپ کا مسکن رہا، آپ نے جہاں سے توحید کی دعوت کو دنیا تک پہنچایا، جہاں سے آپ نے اسلام کی خاطر بہت ساری کوششیں کی، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے اسلام کو پھیلا دیا، تو اس شہر کا نام مکہ ہے، مدینہ ہے۔ پہلے یثرب تھا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی، مدینۃ النبی ہو گیا۔ اسی کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مدینہ سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے اور بہت گہرا واسطہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، مکی زندگی جو نبوت کی ہے وہ 13 سالہ ہے، اور مدنی زندگی وہ 10 سالہ ہے۔ لیکن 10 سالہ زندگی میں، 10 سالہ اس عمر میں جو خدمات آپ نے اپنا انجام دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو جو فروغ دیا، وہ مکی 13 سالہ زندگی میں نہیں ہوا، بلکہ مکی 13 سالہ زندگی میں مکہ ہی کے اندر اور چند افراد کے اندر اسلام محصول ہو گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ، مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پہنچا۔ تو یہ مدینہ، مدینہ عربی زبان کا لفظ، مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر کے۔ مدینہ جیسا بلدن کے معنی شہر ہے، ایسے مدینہ کے معنی بھی شہر ہے۔ مدینۃ النبی کا معنی ہوگا نبی کا شہر، نبی کا شہر۔ مدینہ میں بہت ساری وبائی بیماریاں پھیلتی تھی، بخار، وہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے وہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ مدینہ ہے۔ دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس شہر کا نام مدینہ، اس شہر کا نام مدینہ۔ تو یہاں بتایا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیوں کیا، اس کی وجہ یہاں بیان۔ ایک تو آپ کی دعوت وہاں سے پھیل نہیں رہی تھی، اور آپ کی دعوت کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ مکہ میں جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بہت ستایا جاتا، بہت پریشان کیا جاتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب تک تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا سکے، پریشان یہ۔ لیکن جب چچا جان کا سایہ
सर से उठ गया तो मक्का वालों को खुली आजादी मिल गई। मक्का वालों को खुली आजादी मिल गई। अभी तक मक्का वाले में हिम्मत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर सके, मार सके। लेकिन आपके चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद उनको हौसला मिल गया, उनको हिम्मत मिल गई, और उन्होंने आपके साथियों के साथ आपको भी मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरह की सजाएं, मुख्तलिफ तरह से सताना शुरू कर दिया। कभी गर्दन पे ओझड़ी डाल दी, तो कभी सर पे गर्दन पे पैर रख दिया, कभी गर्दन पे जो है चादर डाल करके खींचने की कोशिश की। यानी मुख्तलिफ एतबार से लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, दिखाया गया कि आपका दूसरा शहर ऐसा शहर होगा जो खजूरों का शहर है। तो खजूरों का शहर, मदीना को खजूरों का शहर कहा जाता, मदीना को खजूरों का शहर कहा जाता था। आज भी मदीना में खजूर के बागात बहुत हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि मदीना चले जाओ। फिर आपने खुद मदीना का रुख किया। आपने खुद मदीना का क्या किया, रुख किया। तो यहाँ सबब बयान क्या है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत क्यों की, मक्का को खैर बात क्यों कहा, जबकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का को छोड़ रहे थे, आपकी निगाह खाने काबा की तरफ थी और मक्का की तरफ थी। आपने फरमाया कि अगर तेरे इस शहर वाले मुझे तुझसे निकलने पर मजबूर नहीं करते तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। तू यह जमीन का सबसे ज्यादा पाकीज़ा और यह जमीन का सबसे ज्यादा महबूब तरीन शहर है। यानी गोया कि आपको मजबूर किया गया, तो आपने मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पसंद फरमा लिया। तो यहाँ बताया कि यहाँ बताया गया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को, सच्चे साथियों को, जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा, यानी इतना सजाया सताया कि उनको जान से मार डालने का इरादा किया। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना। आप देखिए, जब आपने हिजरत करने का इरादा किया तो उसी रात मक्का वालों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया था, आपके घर को घेर लिया था नंगी तलवारें लेकर के, कि जैसे ही निकलेंगे फौरन उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा, और एक बार की हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब आपके कत्ल में मक्का के बहुत सारे कबीले के लोग शरीक रहेंगे, तो ऐसी सूरत में आपके खानदान वालों को बदला लेने के बजाय दियत लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपके घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह जिसको रखे उसे कौन तखे, नहीं? अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसे उसका कोई बाल भी का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ये कि एक बाल भी उसके जिस्म से निकाल नहीं सकता, उसका बाल बीका भी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों के बीच से सूरह यासीन पढ़ते हुए निहायत इत्मीनान के साथ निकल गए, और मिट्टी भी फेंक दी, और मिट्टी सबके पैरों सरों पर पड़ी। एक आदमी का वहां से गुजर हुआ, उसने कहा किसका इंतजार कर रहे हो? कहा मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। कहा वो तो चले गए, तुम्हारे हाथ की जो जो चिड़िया थी वो उड़ गई, वो चले गए, और तुम्हारे सरों पर मिट्टी डाल के भी गए हैं। लोगों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा तो देखा उनके सर पर मिट्टी है। उनके सर पर क्या है? मिट्टी है। फिर आपके घर की दरवाजे की जान लपके झांक कर देखा तो आपकी चादर मुबारक सो करके ओढ़ करके कोई सोया हुआ है। उनको इत्मीनान हुआ कि मोहम्मद ही हैं, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, आपके चचेरे भाई अबू हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्हें वहां रोक दिया था इस मकसद से कि आपके पास मक्का वालों की अमानतें थी, वो अमानतें वो वापस करके चले आए, वरना आप पर इल्जाम आ जाता कि मोहम्मद लोगों की रकमें लेकर निकल जाता है और लोगों की अमानतें हजम कर जाता है।
آپ نے اسی الزام کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا۔ تو کوئی کام مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے، اس شہر کا نام مدینہ۔ اب مدینہ کے لوگوں نے آپ کو کے ساتھ کیسا سلوک کیا اس کو یہاں سے بیان کیا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ یعنی آپ مکہ سے مدینہ ہجرت گئے، کر کے گئے، تو آپ کو جگہ دی، آپ کے ساتھی جتنے گئے سب کو جگہ دی، ٹھہرایا، سب کی خاطر تواضع کی، سب کی مہمان نوازی کی، اور سب کے لیے رہنے کا ٹھکانہ کیا، سب کے لیے رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ یہ مکہ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی، اور آپ کی حفاظت کے لیے مدینہ والے پہرا دیا کرتے تھے۔ آپ کی حفاظت کے لیے مدینہ والے پہرا دے دیا کرتے تھے راتوں میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کا کوئی آدمی آ جائے اور آپ کو مدینہ میں قتل کر کے چلے جائے۔ تو پہرا دیا کرتے تھے، چوکی داری کیا کرتے تھے، سیکورٹی کا گارڈ کا رول ادا کیا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو کہا مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، یعنی آپ پر ایمان لے آئے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی یہیں ہوا، آپ کی قبر شریف بھی یہیں ہے۔ میں نے بتایا مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا، میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد لیکن چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے، آپ کی دعوت مکہ سے نکل کر کے باہر نہیں پہنچی تھی۔ لیکن جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ کے ساتھیوں نے کام کیا، اور پہلے سے آپ کے ساتھیوں نے مدینہ کی فضا کو ہموار کر لیا تھا اور موافق بنا لیا۔ پھر وہاں مدینہ سے دیگر علاقوں میں بھی آہستہ آہستہ اسلام ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے سب سے پہلا جو کام کیا مسجد بنائی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب قبا پہنچے تو سب سے پہلے وہاں مسجد قبا تعمیر کی، اور سب سے پہلے جمعہ اسی مسجد میں آپ نے پڑھائی۔ پھر وہاں سے مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ اللہ کا گھر مسجد بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی مسجد یہ خالی عبادت گاہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں مسجد کا مطلب نماز، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، اسلام میں مسجد کا کردار نہیں۔ مسجد کا مطلب یہ ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک۔ مسجد کا مطلب ہے کہ ایک مدرسہ، مسجد کا مطلب ہے ایک کالج، مسجد کا مطلب ہے ایک یونیورسٹی، مسجد کا مطلب ہے عدالت، مسجد کا مطلب ہے عدالت، مسجد کا مطلب ہے وہاں سے لوگوں کے تمام اشیاء کی بندوبست کرنا، مسجد کا مطلب ہے وہاں سے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا، مسجد کا مطلب ہے کہ لوگوں کو وہاں سے خیر کا پیغام پہنچانا، اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کرنا، یہ مسجد کا مطلب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد نے سارا کردار ادا کیا۔ مسجد کے سامنے جو جب چبوترا تھا، اس کو صفہ کہا جاتا ہے، وہاں طالبان علوم نبوت علم حاصل کرتے تھے، قیدی جو لائے جاتے تھے مسجد میں باندھے جاتے تھے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا مشورہ وہیں کیا جاتا تھا، دارالندوہ مشورہ گاہ وہیں تھی، مشورہ گاہ وہیں تھی، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہیں کیا جاتا تھا، کسی کی تربیت کرنی ہوتی تھی وہیں کی جاتی تھی، کسی کو پڑھانا اور لکھانا ہوتا تو وہیں پڑھایا اور لکھایا جاتا تھا۔ یعنی مسجد نبوی بیک وقت وہ یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی، عدالت کا کام کر رہی تھی، دارالفتہ کا کام کر رہی تھی،
दारुत तरबिया का काम कर रही थी, दारुत तालीम का काम कर रही थी, और दारुल नदवा का काम कर रही थी, और लोगों के तमाम मुश्किलात के हल का काम कर रही थी। यही मस्जिद का किरदार है इस्लाम में। लेकिन आज हमने समझ लिया मस्जिद का मतलब 5 वक्त की नमाज। यही वजह है मस्जिद की का गेट जो है अजान के 10 मिनट 15 मिनट पहले खुलेगा और नमाज के 10 15 मिनट बंद हो जाएगा। हत्ता की बाद मस्जिद ऐसी भी मिलेगी कि बाहर का गेट भी बंद हो जाता है, कोई नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ये मस्जिद का रूल नहीं है, मस्जिद का किरदार नहीं है। मस्जिद पावर हाउस है, दीनी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, हर एतबार से पावर हाउस है। तो इसलिए बताया कि मदीना ही से इस्लाम हर जगह फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी यहीं हुआ, आपकी कब्र शरीफ भी यहीं है। यानी आप मक्का से मदीना हिजरत करके पहुंचे तो मदीना को अपना बस्कन, अपना वतन बना लिया। मक्का की जान दोबारा रहने की गरज से अख्तियार नहीं किया या सफर नहीं किया। आए उमरा कर मक्का फतेह हुआ उस वक्त आए, उमरा करने की गरज से आए, हज करने की गरज से आए। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चंद दिन क़याम करके फिर वापस मदीना चले आए। यही वजह है कि जब मक्का फतेह हो गया तो मदीना के अंसार को खदशा लायक हो गया कि अब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का लौट जाएंगे, मक्का लौट जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी भनक लगी और इसका एहसास हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंसार जहां जाएंगे वहां मैं जाऊं। वो अल्लाह अंसार हो, अ, अंसार के मुताबिक बताया कि अंसार जो हमारे लिए शार के माने, और शार बोलते हैं उस कपड़े को जो जिस्म से चिमटा होता है, जिसको हम बंडी कहते हैं, बंडी कहते हैं। तो कहा हम अंसार हमारे लिए शिआर हैं, बकिया लोग दसार हैं, बकिया लोग ऊपर का कपड़ा है, बकिया लोग जो है कमीज है, बकिया लोग क्या है कुर्ता है, और अंसार जो है हमारे लिए क्या है, हमारे जिस्म से चिमटा हुआ कपड़ा है। अगर अंसार जिस तरफ चलेंगे उस तरफ मैं भी चलूंगा, अंसार जिस चीज को अख्तियार करेंगे मैं भी उस चीज को अख्तियार करूंगा। तब अंसार खुश हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना छोड़ करके हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ये इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। मस्जिद नबवी में अगर एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे और यहाँ 1,000 नमाज पढ़ेंगे तो हमें मस्जिद नबवी में 1,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिला। दुनिया के अंदर 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनका सवाब के नियत से और जियारत के नियत से सफर किया जा सकता है। दुनिया के अंदर 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिसे इस्लामी नुक्ते नजर से उन 3 मसाजिद की जानिब क्या है सवाब की नीयत से और जियारत की नीयत से कर्ज किया जा सकता है। ला तशुद्दुर रिहाला इल्ला इला सलासत मसाजिद, तुम रखते सफर ना बांधो, सफर का कस्द ना करो, जियारत की गरज से तुम सफर ना करो, मगर 3 जगहों की जानिब, 3 मस्जिदों की जानिब। पहली अल मस्जिद हराम यानी खाने काबा, दूसरी मस्जिद नबवी, तीसरी बैतुल मकदिस। ये 3 मस्जिदें हैं जिनकी जानिब सफर करने की उसूल सवाब की नीयत से जियारत करने की गरज से शरीयत ने इजाजत दी है। तो खाने काबा में एक वक्त की नमाज पढ़ने का बराबर सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है, और मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का बराबर 1,000 के बराबर है, और बैतुल मकदिस में एक नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाज पढ़ने के बराबर है। यानी खाने काबा में ये वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमें 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। बकिया मस्जिद में मस्जिद मस्जिद नबवी और मस्जिद मस्जिद बैतुल मकदिस के अलावा। ऐसे ही ऐसे ही अगर एक वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में तो मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा और मस्जिद फलस्तीन के अलावा दीगर मस्जिदों में अगर हम 1,00,000 नमाज पढ़ेंगे तो हमें 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कहाँ? मस्जिद नबवी में। यानी मस्जिद नबवी में एक एक नमाज पढ़ेंगे और दुनिया की किसी मस्जिद में बैतुल मकदिस और
खाने के काबा के अलावा एक 1000 नमाज पढ़ेंगे तब जाकर के हमें उतना सवाब मिलेगा। जबकि मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमें 1000 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। ऐसे ही बैतुल मक़दिस में अगर हम एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमें 5 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा दीगर मस्जिदों में, यानी खाने काबा और मस्जिद नबवी के अलावा। तो ये कहा इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी यही हुआ, आपकी कब्र शरीफ भी यही है, यानी मसीना ही में इंतकाल हुआ और आपकी कब्र शरीफ भी यही है। इसीलिए कोई आदमी मदीना जाता है तो कब्र नबी की पर जाकर के दरूद और सलाम पढ़ लेता है। लेकिन अगर कोई कब्र नबी की ज़ियारत की गरज से सफर करना चाहे तो उसका सफर करना दुरुस्त और जायज नहीं होगा। मस्जिद नबवी की गरज से सफर कर रहा है तो ऐसी सूरत में उस ज़ियारत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत कर लेता है तो दुरुस्त और जायज होगा। तो कहा मदीना में खजूर के बाग बहुत हैं और बहुत किस्म की खजूरें होती हैं और मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। तो मदीना में किसके बाग ज्यादा हैं? खजूर के। और खजूर की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो कहा मदीना में खजूर के बाग बहुत हैं और बहुत सारी किस्म की खजूरें होती हैं और मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। यानी इंसान आरजू कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, अरपे रब से दुआ कर रहा है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर जानते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते नहीं और ख्वाजा बुलाते वहां जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जानिब सफर करना कार्य सवाब है। ठीक है। तो यही एक शायर तमन्ना कर रहा है दिखा दे और दुआ कर रहा है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, यानी कैसी खूबसूरत, कैसी बरकत वाली, कैसी अच्छी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना में सुकून मिलता है। मदीना में मस्जिद नबवी में जाकर सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। मदीना की फिजा जो है बहुत ही अच्छी है और मदीना के लोग जो हैं ये बड़े खुश दिल होते हैं और नरम दिल होते हैं, जबकि मक्का के लोग सख्त दिल होते हैं। चलिए बात यहीं खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि।